يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسل المهاجر الله بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الوالد الأبي عبد الله بن أحمد الكعب والأبي الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب بن الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والأبي محمد بن أحمد الحداد والأبي عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس وصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب الحول الحبيب منذر بن فؤاد المساوي وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسل الشيخ محمد سمن المريني ثم إلى رسل الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى رسل الشيخ محمد شرون عبد البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ محمد زين عبد القاني البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ أحمد زوجي النور وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الوالد الحاجم الغزالي بن حجي حارس وصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندني وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kesembuhan daripada Ustaz Babai yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri sehat afiat, kembali lagi bersama kita beribadah di musala Al-Baqiyatus Shalihah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa kama salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan fasal yang ke-14 tentang fadilah faridah, ya, tentang fadilah keutamaan ibadah yang wajib, terkhusus adalah salat. Sebagaimana kemarin telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Ya, sebab disebut salat ini 3 kali limazidit ta'kid, ya, karena Nabi wanti-wanti tentang salat ini. Ya, kenapa ini dijelaskan oleh hadis selanjutnya? Kenapa diulang 3 kali? Di sini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu itu adalah pelebur dosa di antara salat-salatnya. Jadi salat subuh ke salat zuhur adalah sebagai pelebur dosa-dosa kita yang kita lakukan di antara waktu tersebut. Nanti asar ketemu maghrib akan menghapus dosa kita yang sebelumnya. Begitu juga maghrib ke isya akan menghapus dosa sebelumnya. Terus selama dia mengerjakan salat 5 waktu, maka setiap saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kafaratul lima bainahuma, tapi syaratnya majtunibatil kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ya, dosa-dosa besar tidak bisa diampuni, tidak bisa dilebur dengan hanya melakukan salat 5 waktu. Ya, seperti zina, seperti membunuh, mereka ada hukum-hukumnya sendiri. Ya, zina dirajam, ya, dan juga membunuh, ya, semua ada hukum-hukumnya. Jadi dosa-dosa besar ini tidak bisa dilebur dosanya dengan sholat 5 waktu. Akan tetapi dosa-dosa yang dilebur adalah dosa-dosa kecil kita, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, dosa yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Nah, jadi selama kita tidak melakukan dosa besar, maka sholat yang 5 waktu ini akan melebur dosa-dosa kita. Bayangkan para hadirin, ya, bagaimana kalau kita melewatkan 1 sholat wajib saja, udah bertumpuk dosa kita.
Ini tanda Allah Subhanahu wa taala liwasaati rahmatihi, tanda rahmatnya Allah kepada kita. Ya. Dengan cara apa lagi kalau kita mau hapus dosa kita kalau bukan dengan sholat? Ya. Nah, jadi ini tanda rahmatnya Allah kepada kita. Sebab kita ini manusia yang lemah, ya. Manusia yang gampang terjerumus pada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan kepada kita, yaitu dengan melakukan salat 5 waktu. Ya, bahkan salat yang kita lakukan aja masih ngeluh, ya. Tapi kalau kita tahu kafaratun lima bainahunna, ya, usahakan jangan sampai kita salat ngerjain salat itu ngeluh gitu. Sebab apa? Kita butuh. Kenapa? Karena penghapus dosa kita, gitu. Wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Lalu ya, Jumat ke Jumat, wa salatul jum'ati ilal Jumat. Nah, dan juga salat Jumat. Salat Jumat kepada salat Jumat lagi, ya. Salat Jumat kepada salat Jumat yang akan datang sebagai pelebur dosa di antara keduanya. Jadi Jumat ketemu Jumat sebagai pelebur dosa selama seminggu. Ya. Tapi bukan hanya seminggu, di sini waziyadatu salasati ayyamin, ditambah 3 hari. Nah, jadi 10 hari itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala kasih ampunan dosa kepada kita 10 hari. Ya. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat, gitu. Rawahu Abu Nu'aim an Anasin, diriwayatkan hadis ini dari Abu Nu'aim dari sahabat Anas. Wa qala Al-Ghazali fil Ihya', dan telah berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalus salawatil khamsi kamasalin nahrin azbin gamarin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marratin fama tarawna dzalika yabqa min dunihi qalu la syai'a. Qala sallallahu alaihi wasallam fa inna salawatil khamsa tudhibu dzunuba kama yudhibul ma'u ad-darna. Imam Ghazali meriwayatkan di dalam kitab Ihya, ya, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, contohnya salat 5 waktu itu, ya, ini gambaran salat 5 waktu itu seperti gambaran di depan rumah kita itu ada sungai yang bening yang mengalir deras. Ibarat kata kita punya rumah pinggir sungai, ya. Lalu dengan rumah kita yang di pinggir sungai itu, kita keluar ke sungai tersebut setiap hari itu 5 kali, mandi 5 kali sehari, 5 kali sehari mandi. Lalu ditanya, fama tarawna dzalika yabqa min darnihi. Kalau ada orang yang sehari 5 kali mandi, apakah dia ada dakinya? Apakah dia ada kotorannya? Gitu. Qalu la syai'a. Sahabat menjawab, enggak ada sesuatu dari kotorannya ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu dilanjut lagi oleh Nabi, fa inna salawatil khamsa tudhibul dzunuba kama yudhibul ma'u ad-darna. Begitu juga salat 5 waktu, ya. Dia akan menghapus, membersihkan badan kita, diri kita dari dosa-dosa. Sebagaimana air yang membersihkan daripada kotoran-kotoran. Nah, jadi salat 5 waktu itu ibarat kata kita ngebersihin kita punya diri, gitu, ya. Kita bersihkan sehari semalam 5 kali. Kalau orang yang melaksanain sholat begini, ya, fama tarawna dzalika yabqa min darnihi. Apakah kelihatan orang tersebut, ya, daripada dosa-dosanya? Jadi begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bainas salataini min ghairi udhrin. Nah, ini hati-hati masyaallah hadirin rahimakumullah. Kasafarin wa madarin faqad atababan min abwabil kaba'ir. Ini bagi orang yang suka nelat-nelatin sholat, ya. Apa sabda Nabi?
siapa orang yang menggabungkan dua salat, menjamak, digabung dua salat, ya. Min ghairi udhrin, dia nggak ada uzur sama sekali, ya, kagak ada uzur sama sekali. Seperti apa? Safarin wa matarin, ya, uzur dalam salat itu adalah safar, bepergian, dan juga matar, hujan. Itu yang boleh kita menjamak salat, menggabung salat. Nah, ini orang tidak ada uzur untuk menggabung salat, sengaja dia gabung salat, faqad ata baban min abwabil kabair, maka sungguh dia telah mendatangi atau melakukan dosa besar. Contohnya gimana sih? Misal subuh nggak bangun, ya, bangun jam 9 pagi deh. Dia nggak kerjain juga saat itu. Sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Ketika waktu zuhur baru dia sholat tuh. Ya, sholat subuh qadha, sholat zuhur adaan. Ya, sholat qadha, sholat subuhnya ganti, ya, sholat zuhurnya di waktunya. Nah, zuhur sama subuh dia gabung di waktu zuhur. Maka ini orang telah melakukan satu dosa besar, ya. Atau zuhur asar, zuhur dia lewatin sampai waktu asar, dia sholat di waktu asar, padahal nggak ada uzur, ya. Nah, jadi kalau kita kelewat sholat, ya, kita mau mengqadhanya, maka segera, ya. Itu ada dua, ya, macamnya. Yang pertama fauran, segera, ya. Yang kedua tidak segera, artinya ya tetap juga nggak boleh leha-leha, ya. Yang pertama segera itu, ya, kalau dia sengaja meninggalkan sholat atau karena sesuatu yang menyibukkan dirinya, lagi kerja, ya, tiba-tiba azan, dia lanjutin kerjanya, tahu dia azan. Ketika dia lanjutkan kerjanya, nggak terasa, tiba-tiba azan lagi, masuk waktu sholat yang berikutnya. Nah, ini, ya, yang dia lewatkan waktunya karena dia kerja, itu karena sengaja, ya. Maka karena sengaja itu dia langsung ganti saat itu juga, nggak boleh diulur lagi waktunya. Tapi kalau dia karena uzur, yang kedua, ya, dia karena uzur uzur lupa atau tidur, ya, maka dia boleh tidak segera, ya, boleh tidak segera untuk melakukan qadha, ya. Itu karena uzur. Yang pertama bukan karena uzur, gitu. Nah, jadi siapa orang yang menggabung dua salat tanpa uzur, maka sungguh ia telah melakukan minal kabair, dosa besar, ya. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, yang di dalam Al-Qur'an itu orang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang ninggalin salat, tapi yatasahaluna anis salat, orang yang ngegampangin salat. Ara'aital ladzina yukadzibuna bid-din وَذَلِكَ الَّذِينَ يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ Astaghfirullah وَلَا يَحُضُّونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Itu ayatnya. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Maka sungguh celaka, ya, bagi orang-orang yang atas sholatnya sahun. Nah, sahun ini artinya leha-leha, ya, lalai, ya. Jadi bukan orang yang ninggalin, gitu. Ya, jadi, ya, hati-hati masyarakat rahimakumullah, jangan sampai kejadian kepada kita. Jadi kalau kelewat waktunya, segera untuk diqadha, segera untuk dilaksanakan. Ini selesai tentang pembahasan fadilatul faridah. Masuk pada al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunani. Ya, bab yang ke-15 tentang fadilah
sunnah-sunnah. Tadi yang wajib, sekarang yang sunnah. Ai nawafilis sunnah, salat. Yang dibahas sunnah-sunnah di sini adalah sunnah-sunnah salat. Qala al-ulama wal hikmatu fi masyru'iyyatin nawafil at-takmilu lil fara'idi in arada fiha naqsun. Kenapa sunnah harus kita kerjain juga? Ya, kalau guru kita bilang itu yang wajib dijalanin, yang sunnah dikerjain, yang makruh dijauhin, yang haram ditinggalin, yang mubah usahakan dijadikan ibadah. Nah, yang sunnah ini ya, kenapa kudu dikerjain? Karena ada perkataan ulama, wal hikmatu fi masyru'iyyatin nawafil. Hikmahnya disyariatkan ya, ibadah-ibadah yang sunnah adalah at-takmilu lil faraid. Penyempurna bagi ibadah wajib, nambelin ibadah wajib kita. Jadi setiap ibadah itu punya sunnah ya, sholat ada sunnahnya ya. Terus apa, puasa juga ada sunnahnya, zakat juga ada sunnahnya ya. Terus apa lagi, haji ya, juga ada sunnah-sunnahnya. Nah, semua ibadah yang wajib pasti ada sunnahnya gitu. Kenapa? Nah, ini juga hikmahnya. Nabi itu mikirin umatnya gitu. Gak mungkin umatnya itu nanti dia melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah itu secara semuanya sempurna. Gak mungkin gitu. Maka Nabi ya melakukan ibadah-ibadah yang perbuatan Nabi itu jadi sunnah gitu ya. Itu sebagai rahmat kepada umat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hikmahnya sebagai penambal gitu. Kenapa? Karena ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau nggak sempurna nggak diterima. Kalau nggak sempurna nggak diterima. Sedangkan ibadah Nabi itu adalah ibadah yang paling sempurna. Jadi kalau kita ngelakuin sunnah, ngikutin ibadahnya siapa? Ibadah Nabi. Ya. Salat duha, salat qabliyah ba'diyah ya. Nanti salat wajibnya ditambal qabliyah ba'diyah gitu ya. Nah, jadi satu ada rahmat Allah, satu lagi ada rahmat Nabi Muhammad SAW ya. Sebab Nabi itu memiliki sifat seperti sifat Allah ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi juga begitu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi bedanya ya, Allah itu kepada seluruh makhluk ya, semuanya, seluruh alam ya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dikhususkan untuk umatnya gitu ya. Jadi Nabi itu rahmat ya, terkhususnya bagi umatnya ya. Kasih sayangnya untuk umatnya. Terus in arada fiha naqsun, jika terjadi di dalam ibadah wajib kita kekurangan. Nah, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yawmi wal lailati 12 rak'atin tatawwu'an banallahu baitan fil jannati. Ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang salat sehari semalam 12 rakaat tatawwu'an, salat sunnah, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang salat sehari semalam 12 rakaat salat sunnah, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surganya. Rawahu Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai, Ibnu Majah an Ummi Habibatah. Nah, jadi 12 rakaat ini yang dimaksud nanti adalah qabliyah ba'diyah. Ya, qabliyah ba'diyah daripada sehari semalam ya, yang mengiringi salat-salat wajib kita. Jadi 12 rakaat kita salat ya, Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Ini nggak kebayang rumahnya nih ya, rumahnya nggak kebayang, tipe berapa ya, modelnya gimana, desainnya gimana, nggak kebayang ya. Allah janjikan rumah ya, sedangkan surga semua penuh kenikmatan, maka nggak akan kebayang ya, rumahnya. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram wa Tirmidzi
ya. Wa li Tirmidzi nahwu wa zada arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salat al-fajr intaha. Nah, kalau tadi di dalam hadis 12 rakaat ini enggak disebutin tuh salatnya apa aja. Ya. Yang menyebutkan siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Sering kita dengar ya, kitab Bulughul Maram. Dan juga Imam Tirmizi ya menyebutkan arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh. Ini apa namanya yang disebutkan Imam Ibnu Hajar, ya. Wa qala al-Azizi wa lam yubayyan fi hadhihi riwayati al-adadul madhkur, ya. Wa qad bayyanahu an-Nasa'i an Ummi Habibata faqala 4 raka'atin qabla dhuhri wa rak'ataini ba'dahu wa rak'ataini qabla al-'ashri wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini qabla salat al-isya. Berkata Imam Azizi, ya, beliau mengatakan hadis yang tadi itu, siapa orang yang salat sehari semalam 12 rakaat salat sunnah, ya, di situ nggak dijelasin, ya, apa aja salatnya, nggak dijelasin, yang penting 12 rakaat aja, gitu. Daripada salat-salat yang mengiringi salat wajib. Yang menjelaskan diantaranya adalah Imam Nasa'i, ya, dan juga tadi Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam An-Nasa'i, ya, dari Ummi Habibah, beliau mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Nah, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini qabla salat isya, 2 rakaat sebelum isya. Ya. Jadi yang enggak ada di sini 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Kenapa begini? Karena tidak disebutkan di dalam hadis, maka pendapat banyak. Gitu. Ya. Ada pendapat riwayat ahli hadis, ada pendapat riwayat ahli fikih. Kalau kita Imam Syafi'i, ya, di dalam kitab Riyadul Badi'ah, ya, sama Imam Nawawi juga, beliau mengatakan ini dalam kitab fikihnya nih. Kalau tadi riwayat Imam hadis, ya. Kalau di dalam apa namanya fikihnya itu ada 10 yang muakkad, 12 yang ghairu muakkad. 10 yang muakkad ini yang Nabi nggak pernah tinggal, ya, daripada melakukannya. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, kalau ini yang kita amalin biasanya, ya. Karena, ya, yang kita pelajarin kitab fikihnya Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, ya. Jadi apa namanya? Dijelaskan 10 yang muakkad, 12 yang ghairu muakkad, ya. Nah, tapi kalau menurut hadis ini 12 rakaat, ya. Kalau 12 rakaat berarti ikut daripada pendapat Imam hadis, ya. Imam hadis ini seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam An-Nasa'i. Silahkan kerjakan yang mana saja, asalkan, ya, kita tahu, ya, ada ilmunya, ya. Jadi kita yakin apa yang kita kerjakan, ya, sebagaimana apa yang kita pelajari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'ashri dakhala al-jannata. Siapa orang, kata Nabi Muhammad SAW, yang salat 2 rakaat sebelum fajar,
wa qabla dhuhri arba'an, dan sebelum zuhur 4, wa ba'daha arba'an, dan setelah zuhur 4 yaitu rakaat, wa arba'an qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar, dakhalal jannata, maka pasti orang tersebut masuk surga. Ya. Jadi mau ngerjain 2 boleh, 4 juga boleh, ya. Sebab semuanya dari riwayatnya, ya, ada pendapatnya. Nah, jadi sebelum fajar 2 rakaat sebelum subuh, nah, terus sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Nah, kalau di zuhur ini, ya, 2-nya itu muakkad, 2-nya ghairu muakkad. Jadi 4. Sebelum zuhur 2 rakaat muakkad, sebelum 2 rakaatnya ghairu muakkad. Setelah zuhur 4 rakaat, 2-nya muakkad, 2-nya lagi ghairu muakkad. Nah, makanya biasanya tuh di sebagian masjid musala, ya, yang habis azan nggak lama langsung qomat, itu sholat maghrib biasanya. Kenapa? Sebelum maghrib itu ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad justru yang habis maghrib, gitu. Tapi kebanyakan orang habis salam wirid sebentar langsung pulang. Itu kejadian dalam sholat maghrib, ya. Tapi ketika dia datang sebelum sholat maghrib, sholat sunnah, padahal itu ghairu muakkad, ya. Maka nggak salah kalau muadzinnya langsung qomat, gitu, ya. Karena itu ghairu muakkad, ya. Silakan mau dikerjain atau tidak, ya. Yang penting kita mengetahuinya, ya. Jadi jangan sampai nanti ini orang cepet banget sih qomatnya, ya, saya belum sholat sunnah ini, gitu, ya. Nah, jadi begitu masyaallah hadirin rahimakumullah, ya. Jadi kalau maghrib itu yang muakkadnya adalah ba'dal maghrib, setelah maghrib. Lalu, ya, tadi udah dakhalal jannah ay ma'as sabiqina wa fil khabari rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslimun, ya. Dan di dalam hadis yang lain, ya, Nabi pernah bersabda, rak'atal fajri, 2 rakaat salat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, ya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Dunia itu yang mana sih dunia? Ya. Yang kita di atasnya ini tuh bukan dunia, ini bumi. Dunia itu nih alam semesta, ya, langit, bumi, planet, bintang, matahari, ya, dan seisi-isinya bumi, ya, dan seisi-isinya ini dunia itu masih kalah dibandingkan 2 rakaat yang kita lakukan atas pahala yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi dunia ini kita nih, ya, dunia semuanya ambil, ya. Kita bandingkan dengan 2 rakaat fajar, itu nggak ada apa-apanya, ya. Dunia ini bahasanya bukan bumi, ya. Kalau bumi saja kita keruk isinya, itu ada emas, timah, nikel dan lain-lain, batu bara, ya, harta-harta banyak, ya. Gimana nggak beruntungnya orang punya bumi dan seisinya, ya. Tapi itu juga masih kalah dengan 2 rakaat fajar. Kalau orang tahu yang kayak begini, ya, orang berlomba-lomba buat sholat sunnah fajar, ya. Tapi sayangnya banyak yang tidak mengetahuinya. Jadi rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya. Jadi dunia yang sekarang kita hidup di alam dunia, nanti kalau udah meninggal udah beda namanya, alam akhirat. Masuk barzakh, masuk kubur, alam akhirat namanya, ya. Jadi dunia ini yang mana kita hidup sekarang. Wa fihi la tad'u rak'atil fajri wa in takum, ya, taradatkum al khailu ay khailul aduwi minal kuffari wa ghairihi bal salluha wa in kuntum rukanan aw masyatan bil imai ila ruku'i wasujudi akhfada walau ila ghairil qiblah fa yakrahu tarkuhuma, rawahu Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah. Jadi saking ditekankannya sholat sunnah fajar, ya, saking jangan sampai ditinggalkannya, ya, ini dikatakan janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat fajar walaupun anak panah, ya,
daripada orang kafir, ya, itu ada di badan kita. Itu kiasannya tuh, ya. Walaupun kita lagi diserang, ya, dan anak panah itu nempel di badan kita, jangan sampai nggak ngerjain sholat 2 rakaat fajar. Ya. Bal salluhuma, akan tetapi lakuin sholatnya. Ya. Wa in kuntum rukkanan aw masyatan bil imai ila rukui wa sujud afdal. Walau ila ghairil qiblah, ya. Walaupun kita, ya, dalam keadaan yang sulit, bahasanya nggak aman gitu, ya, susah geraknya, ya, tetap lakuin walaupun dengan ruku dan sujud yang akhfadha, sebentar. Lah kita ruku sama sujud berapa lama sih gitu, ya. Ini sebentar, akhfadha, paling ringannya, ya. Tetap lakuin walau ila ghairil qiblah fayukrahu tarkuhuma, walaupun nanti dia berubah kiblat gitu. Kalau salat sunnah, ya, itu boleh tuh di kendaraan, boleh, ya, sambil jalan juga boleh. Di mana dijelaskan di dalam syarah Riyadul Badiah itu As-Thimarul Yaniyah, itu dikatakan kita mau jalan nih, ya, sambil sholat sunnah boleh. Tapi syaratnya takbiratul ihramnya harus ngadep kiblat. Allahu Akbar, jalan, ya. Itu kan udah melenceng dari kiblat. Nanti mau ruku, mau sujud, ya, dia harus tahu arah kiblatnya, gitu. Ruku harus ngadep kiblat. Bangun lagi, jalan lagi. Sujud, berhenti lagi, sujud arah kiblat, begitu. Duduk di antara 2 sujud sama, ya. Ntar bangun lagi, jalan lagi. Itu hanya ada pada salat sunnah, ya. Maka dikatakan walau ila ghairil qiblah, walaupun kita dalam keadaan kiblatnya yang berubah-ubah, gitu. Ya, tapi harus tahu dulu syaratnya orang sholat di perjalanan, ya. Makanya kalau kita lihat orang sholat di bis, di pesawat, di mobil, dia takbiratul ihramnya gimana? Gitu. Kalau dia madhab kiblat, ya, maka sah nanti. Tapi kalau sholat wajib nggak bisa. Sholat wajib dia harus dari awal takbiratul ihram sampai salam, nggak boleh dia bergerak daripada arah kiblat. Jangankan yang seperti itu, masyarakat rahimakumullah, sering kita temuin itu dalam sholat kita di masjid atau di musala, imam itu kalau salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, badannya aja bergeser. Nah, ketika ini dadanya bergeser, maka dia udah nggak menghadap kiblat. Ketika dia salamnya belum sempurna, badannya udah mencong, ya, maka udah nggak salah lagi, padahal udah di ujung itu, ya. Kenapa? Karena dalam sholat itu yang dijadikan patokan menghadap kiblat dadanya, bukan kepala, bukan badan, bukan kaki, tapi dada, ya. Aisodr, ya, dadanya. Jadi kalau kepalanya misalkan sakit, ya, mencelong, ya, itu nggak masalah, ya. Jadi yang penting dadanya. Nah, itu kalau dalam salat wajib, ya bisa dalam perjalanan. Kalau dia berubah-ubah kiblat, dia harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai salah praktek nanti, ya. Dikira lihat orang salat, ya, oh boleh itu salat di perjalanan, ya. Kalau sholat sunnah silahkan, tapi dengan syarat-syarat yang harus diketahui. Nah, jadi sholat 2 rakaat sebelum fajar itu sangat ditekankan, ya, sampai ya, walau ila ghairil qiblah, walaupun berubah kiblat-kiblatnya. Fayukrahu tarkuhuma. Justru meninggalkan sholat 2 rakaat sunnah fajar itu hukumnya makruh, gitu. Kan kalau sunnah itu kan dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak dapat dosa, itu sunnah. Jadi kita mau ngerjain silahkan, nggak ngerjain juga silahkan. Kerjain kita dapat untung pahala, nggak dikerjain nggak dapat dosa. Tapi justru 2 rakaat fajar ini
dikerjain dapat pahala, ya, ditinggalin makruh hukumnya. Ya. Apa sih makruh? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Orang yang sering ngerjain makruh khawatir nanti dia ngerjain yang haram, gitu. Ngerjain yang makruh khawatir dia terjerumus pada yang haram. Terus lanjut daripada wa insabal salluma wa kuntum rawahu Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah, ya, diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Wa fihi ma qaulun bi annahuma afdalu minal witri alladhi qila bi wujubihi wa yusannu an yufsala bainahuma wa bainal fardi bittija'in ala jambihi al-ayman fa in ta'adhara fa bi kalamin aw tahawulin min mahallihi aw nahwi dzalika, ya. Nah, jadi di dalam, ya, 2 rakaat fajar, ya, di dalam salat 2 rakaat fajar itu qaulun, ada satu pendapat. Ya, ini biar kita tahu semua. Qaulun bi annahuma afdalu minal witri. Salat 2 rakaat sunnah fajar ini lebih utama daripada salat sunnah witir. Padahal witir, ya, itu adalah sunnah Nabi yang nggak pernah ditinggal sebagai penutup salat-salat kita. Ya, jadi Nabi katakan dalam satu malam tidak ada 2 witir. Ya, dalam satu malam tidak ada 2 witir. Makanya orang kalau salat tarawih, ya, kalau dia mau nambah lagi rakaatnya, salat tarawihnya, dia jangan ikut witir. Ya, jangan ikut witir dulu. Ya, dia mau nambah di masjid yang satunya lagi, ya silakan. Ya, tapi jangan sampai salat witir duluan, gitu. Ya. Jadi kapan salat witirnya? Kalau dia sudah selesai, nggak ada lagi salat lagi, maka salat sunnah witir sebagai penutup, gitu. Ya. Karena tidak ada witir dalam 2 witir dalam satu malam. Ya. Nah, jadi salat 2 rakaat fajar ini, ya, lebih afdal daripada witir. Alladzi qila bi wujubihi, yang mana ada yang mengatakan, ya, salat witir itu wajib, ya, salat witir itu wajib. Wa yusannu an yufsala bainahuma bainal fardi bittija'in ala jambihi al-ayman fa in tadarraf bi kalamin aw tahawulin min mahallihi aw nahwi dzalik. Nah, ini lagi yang perlu kita ketahui, sunnah nih. Salat sunnah fajar sama salat subuh, ya. Kalau kita udah salat sunnah fajar, sunnah apa? Diseling. Dengan apa? Bittijai ala jambil ayman. Tiduran tapi madhep kanan. Tiduran madhep kanan, ya. Atau kalau tidak bisa, dia berbicara. Artinya berbicara itu bukan zikir, ya. Ya. Berbicara aja, ya. Entah itu dia ngomong sama orang, ya. Au tahawulin min mahallihi, atau dia berpindah tempat. Nah, gitu, ya. Ini hukumnya sunnah, ya. Au nahwi dzalika, ya. Nah, jadi habis sholat sunnah fajar, ya, itu diseling sebelum dia sholat subuh dengan berbaring atas lambungnya yang kanan, ya, miring ke kanan. Kalau tidak bisa, maka dengan berbicara atau dengan pindah tempat, gitu, ya. Makanya kalau orang habis sholat wajib nih, ya, biasanya tuh udah sholat wajib, mau sholat sunnah, jangan di tempat yang sama, pindah tempatnya, begitu. Jadi ini faedah yang kita ketahui. Allah Rasulullah SAW mensallallahu qabla dhuhri arba'an kana wallahu a'lam bissawab. Sampai sini mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari dan bisa kita amalin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma